खबर लेने श्री आनंदपुर साहिब तो सिद्धा संवाद अपने एमपी दे नाल तहत संसद तिवाड़ी ने कीती विधान सभा हलका श्री आनंदपुर साहिब दे वर्करां नाल एक मिलनी 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਛਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। मतलब हुण कह सकते हैं कि जिमें जिमें चोणां नजदीक आ रही ने लोकां नूं मिलण दी गलबात करते हैं। हुण सवाल इत्थे है कि अपने इन्हां चोणां तो पहलां लोकां विच किन्ना क विचरे ने, अपने हलके दे किन्ने क काम कीते ने, ये सवाल लोग भी करते नजर आ रहे ने। जिथे वो खुद मौजूद रहणगे ते लोकां दीयां समस्यावां नूं सुणनगे। इस संबंध विच एवन पंजाबी चैनल दे पत्रकार दलजीत सिंह चनौली वालों बकायदा तौर पर गलबात की गई है और इस पूरे समागम नूं कवर किया गया है। आओ मारदे हां इस पूरी खबर ते नजर। मैं डॉक्टर अक्षर शर्मा जी का उन्होंने सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहुंदा क्योंकि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का कौमी प्रधान रहा और जदों भी कोई यूथ कांग्रेस वालों सद्दा हुंदा है चाहे वो किसी ब्लॉक की मीटिंग का सद्दा भी होवे तो मैं जरूर कोशिश करदा कि उत्थे पहुँच की जाए क्योंकि मैनू एक NSUI और यूथ कांग्रेस तो दिल ही लगाओ। दूजी गल ये हैगी है कि कोविड के दौरान उन्हें बाहर अंदर बाहर जाना नहीं होया मार्च 2020 तो लैके जुलाई 2021 तक और उस तो बाद विधान सभा दी चोणां आ गई तो जदों डॉक्टर अक्षर शर्मा जी ने कहा कि साढ़े जेडे सारे साथी ने वो मिलना चाहते हैं तो मेरी भी ये इच्छा सी कि सारे का दर्शन करा तो अज उस लिए इस प्रोग्राम च आए हैं। लोक सभा की चोणां तो अज 2 साल पे ने जानकारी है शायद अज यूथ कांग्रेस का कोई प्रदर्शन मत्तेवाड़े होया हैगा उन्होंने लैके देखो एक बैलेंस की लोड़ है। एक पासे पंजाब च उद्योग लगने बहुत जरूरी है क्योंकि जे पंजाब च उद्योग नहीं लगणगे पंजाब की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो साडे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अज पंजाब जिहड़ी सब तो वड्डी इंडस्ट्री है वो आईलैट्स की इंडस्ट्री है। 12वीं करन तो बाद हर बच्चा और उहदे माँ प्यो की ये कोशिश हुंदी है कि बच्चे नूं बाहर भेज दिया जाए वो इसलिए क्योंकि इत्थे रोज़गार के साधन नहीं है और पंजाब बिल्कुल टेल एंड ते है और जिहड़ा एक फ्रेट इक्वलाइजेशन दी स्कीम होया करदी सी वो बड़े साल हो गए ख़त्म होगी तो इसलिए पंजाब की इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है पर उहदे नाल नाल जिहड़ा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को भी आपां नूं बैलेंस करना जरूरी। आप वेख्या कि अमरनाथ की होया है या अजकल क्या कहते हैं जिवें क्लाउड बस्ट हो रहे हैं ये सारा क्योंकि ये जिहड़ा संतुलन है संतुलन बिगड़ गया है तो इसलिए पंजाब सरकार नूं ये संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और जिहड़े मत्तेवाड़े दा फॉरेस्ट है वो जिहड़ा जंगल है वो जंगल की एक बहुत एक विशेष पंजाब दे विच अपनी भूमिका हैगी है और लोगों का एक भावनात्मक लगाव भी है। सो इसलिए पंजाब दे विच होर थावां हैगियां ने। मैं जदों कांग्रेस की सरकार सीगी उदों ये कहा सीगा इत्थे एक बड़ी वड्डी फार्मासूटिकल इंडस्ट्री लगनी सी पंजाब च उहनूं सरदार मनप्रीत सिंह बादल बठिंडे लै गए सीगे। मैं उदों भी मुख मंत्री साहब नूं कहा सीगा कि आ नाल बद्दी च सारा फार्मासूटिकल जोन है और इनू एक्सटेंड करके श्री आनंदपुर साहब दे विच इत्थे के कहने ने फार्मासूटिकल इंडस्ट्री लाई जाए। सो इसलिए जिथे तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है या कारखाने लगन का सवाल है या उद्योग लगन का सवाल है तो मैं उस चीज़ की हमायत करदा क्योंकि उस तो बाद पंजाब उस तो बगैर पंजाब के रोज़गार का जिहड़ा मसला हैगा खासकर साडे नौजवानों का वो हल नहीं हो सकता। पर हाँ ये जिहड़ा इक्विलिब्रियम है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इनू बना के रखना जरूरी है।
ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਖਾਸ ਕਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮਪੀਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਮਪੀਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਪੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਨੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੋਨਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਪਲੇ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਨਸਪਤ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਨ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight ਲੂਜ਼, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।